नमस्कार जय जगन्नाथ आमर एही चैनल आपण मानकु पुणी थरे स्वागत जनाउछु। आसंतु जानिबा सिंदूर लगाइबा समय रे आपण माने केउ सब भूल करूछंती जहा द्वारा बहुत बड़ अनर्थ होइथै। भारतीय संस्कृति अनुसार विवाहिता महिला मानकु सिंदूर लगाइबार महत्व रही थाए कारण यह सुहागर चिन्ह होइथाए। एही भली कहा जाए कि महिला माने निजर पतिंकर लंबा आयुष एवं सुख समृद्धि पई सिंदूर लगाई थांती। जना हो बा अजाणतरे महिला माने सिंदूर लगाइबा समय रे किछि भूल करि थांती जहार खराब प्रभाव ताको पतिंक जीवन उपरे पड़ी थाए। शास्त्र अनुसार सिंदूर उचित ढंगरे लगाइबा उचित। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा जे सिंदूर लगेबा समय रे आपण माने केउ सब भूल करूछंती जहा द्वारा कि सीधा सड़क आपणक स्वामी को ऊपर पड़ी थाए। जेतेबेले आपण सिंदूर लगाउछंती माता पार्वती को ध्यान करंतु कारण माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती हेबार वरदान देइथांती। आजिकाली महिला माने फैशन पाई सिंदूर टिके देखैबा पाई पिंधुचंती। आपणकर एही कर्म पति को समस्या रे पकाई पारे। शास्त्र अनुसार सिंदूर मथारे देखा जिबा उचित। सिंदूर लुचाइबा द्वारा पति को मान सम्मान मिली न थाए। लंबा सिंदूर लगांतु। शास्त्र अनुसार जेहु महिला मथारे लंबा सिंदूर लगाई थांती तांको पति को अधिक मान सम्मान मिली थाए। खाली एहा नुहे तांको पति को सबु क्षेत्र रे इज्जत एवं सफलता मध्य मिली थाए। एथिपाई महिला को निज मथारे छोट छोट लाइन रे सिंदूर लगाइबा आदौ उचित नुहे। मने रखंतु जेतेबेले भी आपण माने सिंदूर लगाउछंती नाक सीधारे सिंदूर लगाइबा उचित। विवाहिता महिला को सर्वदा नाक सीधारे सिंदूर लगाइबा उचित। तेढ़ा सिंदूर लगाइबा द्वारा पतिंक भाग्य उपरे खराब प्रभाव पड़ी थाए। एहा सहित पति सर्वदा समस्या रे घेरी रही पारंती। जदि आपण निज पतिंकर भल चाहुछंती ताहाले नाक सीधारे सिंदूर लगांतु। केबे केबे सिंदूर लगाइबा भूल अटे आसंतु जानिबा। काम करुथिबा महिला माने केबे केबे सिंदूर लगाई पारि नथांती किंतु पर्वपर्वाणी रे निश्चित रूप से सिंदूर लगांतु। चेष्टा करंतु कि सर्वदा सिंदूर लगाइबा पाई कारण एहा द्वारा पति पत्नी मध्य प्रेम बढ़ी थाए। स्नान न करी सिंदूर लगाइबा आदौ उचित नुहे। महिला मानकु एही कथार ध्यान रखिबा आवश्यक जे स्नान न करी सिंदूर लगाइबा उचित नुहे। एहा सहित अन्य महिला सिंदूर लगाइबा उचित नुहे एवं निज सिंदूर काहाकु देबा मध्य उचित नुहे। एहा द्वारा पतिंकर प्रेम बांटी होई जाइथाए। पड़ी जाइथिबा सिंदूर लगाइबा ना लगाइबा उचित नुहे आसंतु जानिबा। अनेक समय रे सिंदूर लगाइबा समय रे सिंदूर तळे पड़ी जाइथाए। महिला माने एही सिंदूर को डब्बारे भरी दियंती एवं पुणी लगाई थांती। एभली करिबा पतिंक पई खराब अटे। थरे सिंदूर तळे पड़ी जिबा परे अपवित्र होई जाए। एहाकु द्वितीय थर व्यवहार करिबा उचित नुहे। सप्ताहरे कहिबाकु गले थरे मध्य पतिंक हातरु सिंदूर पिंधिबा उचित। आपण एही सिंदूर पतिंक पई लगाउछंती। कहिबाकु गले पति केवल विवाह दिन पति को मथारे सिंदूर पिंधाई थांती। एहा परे महिला माने निज हाथ रे सिंदूर पिंधि थांती किंतु पतिंक हाथरु लगाइबार महत्व अलगा होई थाए। महिला मानकु एही कथार ध्यान रखिबा आवश्यक जे जेउ सिंदूर विवाह समय रे मिलिछि सेही सिंदूर को किछि दिन पर्यंत व्यवहार करिवे एवं सेही सिंदूर को संभाली रखंतु। तेणु करी एही भिडियो रे कहि जाइथिबा प्रत्येक उपाय आपण करंतु। सिंदूर लगाइबा समय रे एही सब भूल कौनसे भी महिला माने करंतु नहीं। एबे आसंतु जानिबा
ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପାଇଥାଏ, ଚାରିପଟୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ତାନ୍ତ୍ରିକରେ ବି ଏମିତି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବି ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ଆସିଥାଏ କଳା ହଳଦୀର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳା ହଳଦୀ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁଇଟି ଯାକର ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି କଳା ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗରେ ଧନ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ବଶୀକରଣ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ଯେମିତି ହଳଦିଆ ହଳଦୀ ଥାଏ ସେମିତି କଳା ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାହାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିରେ ସିଦ୍ଧି କରିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନବାନ ବନାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ କଳା ହଳଦୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କଳା ହଳଦୀ ଯାହା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ କେହି ବେମାର ରହୁଥାଏ ତ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଟା ଗୁଳି 2ଟି କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କଳା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେମାର ଅଛି ତା ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 3ଟି ଗୁରୁବାର କରନ୍ତୁ। ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠି କରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କଳା ହଳଦୀର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯେବେ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ କଳା ହଳଦୀକୁ ଏକ ଡବାରେ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଡବାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଦେବେ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଧନ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ରୁହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଳା ହଳଦୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ଶିଖା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କେବେ ବି କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗଟିଏ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଉପାୟଟି ହେଉଛି କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପଡ଼ାଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କଳା ହଳଦୀର ଏକ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ଶିକା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ କୌଣସି ବି କଏନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ 11ଟି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି କିମ୍ବା ଲାଲ କଉଡ଼ି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏକ ଚୁଟକି ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ଧନର ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି କେବେ ଆମେ ଧନୀ ହେବୁ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ତ ହେବନି। ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ। ଧନୀ ହେବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାର କେତେ ବୟସରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଧନୀ ହେବାର ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଧନୀ ହେବି। ଏମିତିକି ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ସରଳ ଉପାୟଟିଏ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୃଗୁ ତାଙ୍କ ଭୃଗୁ ସଂହିତାରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭୃଗୁ ସଂହିତାରେ ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ପରଜନ୍ମ ଜାଣିବାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ କେଉଁ ବୟସରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଏକ ରାଶିଚକ୍ର ରହିଥାଏ। 12ଟି ରାଶି ଏବଂ 2ଟି ଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଘରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖାଥାଏ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଲେଖାଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ବା ସେହି ରାଶିର ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଧନୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଜାତକ 12 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନ ଲେଖାଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଘରେ ଲଗ୍ନ ଲେଖାଥିଲେ ସେହି ମେଷ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 12, 16, 28, 32 ଏବଂ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 25, 28, 36 ଏବଂ 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି। ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 22, 32, 35 ଏବଂ 36 ଓ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 16, 12, 24, 25, 28 ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 16, 22, 24, 28, 32 ଏବଂ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 16, 22, 25, 32, 33, 34 ଏବଂ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ 24, 25, 32, 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 22, 24, 28 ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 16, 22 ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶି। ମକର ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 25, 33, 35 ଏବଂ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ବା ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 25, 28, 36 ଏବଂ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ଲଗ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 16, 22, 28 ଏବଂ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।